प्रेज द लॉर्ड जय मसी की मु पवित्र शास्त्र बाइबल भितर जो कहानीटी नहीं आसी ताहा हेउची जुनस भविष्यत वक्ता कहानी। अमितयंक पुत्र जुनुसंक निकटरे सदाप्रभुंकर एही वाक्य उपस्थित हैला, उठ निनिबी महानगर को जाओ और तही विरुद्धरे घोषणा कर, कारण सेमानंकर दुष्टता आंभ सम्मुखरे उपस्थित होइअछि। मात्र जुनस सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को पलाई जिबा निमंते उठिले ओ जाफो नगर को जाई तर्शीशगामी एक जहाज पाइले। तहु से तहीर भड़ा देई सदाप्रभुंक छामुरु तर्शीश को सेमानंक संगे जिबा निमंते सेही जहाज रे चढ़िले। मात्र सदाप्रभु समुद्र को प्रचंड वायु प्रेरण कले। तहीरे समुद्र रे एहीपरि प्रबल तूफान हैला जे जहाज भांगी जिबा परी हैला। सेतेबेले नाविक माने भीत होई प्रत्येक लोक आपणा आपणा देवता निकटरे प्रार्थना कले। पुणी सेमाने जहाज को हालुका करिबा पई तन्मध्यस्थ द्रव्यादि समुद्र रे पकाई देले। मात्र जुनस जहाजर अंतरस्थ भाग को जाइथिले आउ शयन करी घोर निद्रा रे मग्न होइथिले। तहीरे जहाजर अध्यक्ष तांको निकट को आसी कहिले, हे निद्राळु कौन करुअछ, उठ तुम्भ परमेश्वरंक निकटरे प्रार्थना कर, केजाणी परमेश्वर आम्भमानंक विषय रे मनोजग करिवे और आम्भे माने विनष्ट नहिबु। पुणी नाविक माने प्रत्येक आपणा आपणा संगी को कहिले, काहा हेतुरु एही अमंगल आम्भमानंक प्रति घटुअछि एहा जानिबा निमंते आस, आम्भे माने गुलीबांट करू। तहु सेमाने गुलीबांट करन्ते जुनसंक नामरे गुली उठिला। सेतेबेले सेमाने ताहांकु कहिले, काहा हेतुरु एही अमंगल आम्भमानंक प्रति घटिअछि ताहा आम्भमानंकु कुह। तुम्भे केउ व्यवसायी ओ केउठारु आसिअछ, तुम्भर केउ देश ओ तुम्भे केउ गोष्ठीर लोक। तहीरे से सेमानंकु कहिले, मु जणे एब्रिय, पुणी जे समुद्र ओ शुष्क भूमि रो सृष्टि करिअछन्ति सेही स्वर्गस्थ परमेश्वर सदाप्रभुंकु मु भय करे। एथिरे सेही लोक माने महाभीत होई ताहांकु कहिले, तुम्भे ए कि कर्म करिअछ, कारण से जणाइथिबारु सेमाने जानिथिले जे से सदाप्रभुंक छामुरु पळाउ अछन्ति। केतेबेले सेमाने ताहांकु कहिले, समुद्र जेपरि आम्भमानंक प्रति सुस्थिर हेबो, एथिपाई आम्भे माने तुम्भ प्रति कौन करिबा, कारण समुद्र बेलकु बेल प्रचंड होई उठिला। तहीरे से सेमानंकु कहिले, मते धरी समुद्र रे पकाई दियो, तहीरे समुद्र तुम्भमानंक प्रति सुस्थिर हेबो, कारण मो सकाशु तुम्भमानंक निकटरे एही महा तूफान उपस्थित होइछि बोली मु जाने। तथापि सही लोक माने कूलकु फेरी जिबा निमंते बड़ जत्न रे आहुला पकाइले। मात्र सेमाने पारिले नाही, कारण समुद्र सेमानंक प्रतिकूल रे बेलकु बेल प्रचंड होई उठिला। एही हेतु सेमाने सदाप्रभुंक निकटरे प्रार्थना करी कहिले, आम्भे माने विनती करूअछु, हे सदाप्रभु आम्भे माने विनती करूअछु, एही मनुष्यर प्राण सकाशु आम्भे माने विनष्ट न हेउ। पुणी निरपराधर रक्तपात दोष आम्भमानंक उपरे न बर्ताओ, कारण हे सदाप्रभु तुम्भे आपणा इच्छा मत कार्य करिअछ। एथिरे सेमाने जुनसंकु धरी समुद्र रे पकाई देले। पुणी समुद्र आपणा प्रचंडतारु निवृत्त हैला। एथिरे सेही लोक माने सदाप्रभुंकु अतिशय भय कले और सेमाने सदाप्रभुंक उद्देश्य रे बलि उत्सर्ग कले ओ नाना मानत कले। पुणी जुनसंकु गिळिबा निमंते सदाप्रभु एक बृहत मत्स्य
ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ଜୁନସ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ ଓ 3 ରାତ୍ର ରହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଜୁନସ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥାଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣା ଦୁଃଖ ସକାଶୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ତହିଁରେ ସେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ମୁଁ ପାତାଳର ଉଦରକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ତୁମ୍ଭେ ମୋହର ରବ ଶୁଣିଲ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସମୁଦ୍ର ଗଭୀର ଜଳରେ ମୋତେ ନିକ୍ଷେପ କଲ। ତହିଁରେ ସ୍ରୋତ ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଲା। ତୁମ୍ଭର ଢେଉ ଓ ତରଙ୍ଗ ସବୁ ମୋ ଉପର ଦେଇ ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇଅଛି। ତଥାପି ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବି। ଜଳରାଶି ପ୍ରାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ମୋତେ ଘେରିଲା। ଗଭୀର ସାଗର ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଲା। ସମୁଦ୍ରର ଦଳ ମୋ ମସ୍ତକ ଚାରିଆଡ଼େ ଜଡ଼ିତ ହେଲା। ମୁଁ ପର୍ବତଗଣର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳକୁ ଗଲି। ମୋ ପଶ୍ଚାତ୍ ପୃଥିବୀ ଆପଣାର ଅର୍ଗଳ ସକଳ ଚିରକାଳ ନିମନ୍ତେ ରୁଦ୍ଧ କଲା। ତଥାପି ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ଗର୍ତ୍ତରୁ ମୋ ପ୍ରାଣକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲ। ମୋ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେବାବେଳେ ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲି। ପୁଣି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ଅସାର ବସ୍ତୁ ମାନନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଦୟାନିଧିଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବି। ମୁଁ ଯାହା ମାନତ କରିଅଛି ତାହା ପରିଶୋଧ କରିବି। ପରିତ୍ରାଣ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେହି ମତ୍ସ୍ୟକୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ସେ ଜୁନୁସଙ୍କୁ ଶୁଷ୍କ ଭୂମିରେ ଉଦ୍ଗାର କଲା। ଅନନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ଜୁନୁସଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଉଠ, ନିନିବି ମହାନଗରକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ଯାହା ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଜ୍ଞା କରୁ ତାହା ସେହି ନଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର କର। ତହିଁରେ ଜୁନସ ଉଠି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ନିନିବିକୁ ଗଲେ। ନିନିବି 3 ଦିନ ଯାତ୍ରାର ପଥ। ଅତି ବଡ଼ ନଗର ଥିଲା। ପୁଣି ଜୁନସ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରି 1 ଦିନର ପଥ ଯାଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ, ଯଥା ଆଉ 40 ଦିନ ଗତ ହେଲେ ନିନିବି ଉତ୍ପାଟିତ ହେବ। ତହିଁରେ ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଓ ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରି ବଡ଼ ଠାରୁ ସାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚଟବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲେ। ଅନନ୍ତର ଏହିସବୁ ବାର୍ତ୍ତା ନିନିବି ରାଜା ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ସିଂହାସନରୁ ଉଠିଲା ଓ ଆପଣାର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଚଟ ପିନ୍ଧି ଭସ୍ମରେ ବସିଲା। ପୁଣି ରାଜାର ଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଗଣର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେ ନିନିବିର ସର୍ବତ୍ର ଏହି କଥା ଘୋଷଣା ଓ ପ୍ରଚାର କରାଇଲା, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ କି ପଶୁ, କିଏ ବା ଗୋମେଷାଦି ପଲ କେହି କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ ନ କରୁ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କି ଜଳପାନ ନ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଚଟ ପରିଧାନ କରି ଯଥାଶକ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ଆହୁରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତସ୍ଥିତ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହେଉନ୍ତୁ। କେଜାଣି ପରମେଶ୍ୱର ଫେରି ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେବେ। ତହିଁରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା। ତହୁ ସେମାନେ ଯେ ଆପଣା ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟାଇବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍ ବିଷୟରେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହା
ହଟାଇଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଜୁନୁସ ସେଥିରେ ମହା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ କ୍ରୋଧିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି କରେ, ମୁଁ ସ୍ୱଦେଶରେ ଥିବାବେଳେ କି ଏହି କଥା କହିନଥିଲି? ଏଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର କରି ତର୍ଷିସକୁ ପଳାଇଲି। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଦୟାରେ ମହାନ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ବିଷୟରେ ଅନିଚ୍ଛୁକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ, ଏହା ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଏହେତୁ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ବିନତି କରେ, ଏବେ ମୋ ପ୍ରାଣ ମୋ ଠାରୁ ନିଅ, କାରଣ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିବା ଭଲ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କ୍ରୋଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ? ତେବେ ଜୁନସ ନଗର ବାହାରକୁ ଯାଇ ନଗର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବସିଲେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ନିର୍ମାଣ କରି ନଗର କି ଦଶା ହୁଅଇ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତହିଁର ଛାୟା ତଳେ ବସିଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ କଖାରୁ ଲତା ନିରୂପଣ କଲେ। ପୁଣି ଜୁନୁସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ଯେପରି ତାଙ୍କ ମସ୍ତକ ଉପରେ ଛାୟା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲତାକୁ ବଢ଼ାଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଣିଲେ। ସେଥିରେ ଜୁନୁସ ସେହି କଖାରୁ ଲତା ସକାଶୁ ବଡ଼ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ତହିଁ ଆରଦିନ ଅରୁଣୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ କୀଟ ନିରୂପଣ କଲେ। ସେହି କୀଟ କଖାରୁ ଲତାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତେ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବୀ ଝଞ୍ଜା ବାୟୁ ନିରୂପଣ କଲେ। ଆଉ ଜୁନୁସଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଏହିପରି ଖରା ଲାଗିଲା ଯେ ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଆପଣାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମୋର ମରିବାର ଭଲ। ଏଥିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜୁନସଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ କଖାରୁ ଲତା ସକାଶେ କ୍ରୋଧ କରି କି ଭଲ କରୁଅଛ? ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ କ୍ରୋଧ କରିବାର ମୋର ଭଲ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏହି କଖାରୁ ଲତା ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଦୟା ହୋଇଅଛି, ତହିଁ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହଁ, କିଅବା ତାହା ବଢ଼ାଇ ନାହଁ। ତାହା ଏକ ରାତ୍ରିରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଓ ଏକ ରାତ୍ରିରେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେବେ ଯଦି ଯାହାର ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତର ପ୍ରଭେଦ ନ ଜାଣିବାର 1,20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଓ ଅନେକ ପଶୁ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ନିନିବେ ନଗର ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ କି ଦୟା ନ କରିବା?